सत श्री अकाल। LDD TV देख रहे दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते अज आपां ਸਾਹਿਤ ਦਾ रूप नाटक इस विषय ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ नाटक ਦੇ आदि बिंदु ਘੋਖਾਂਗੇ। बहुत अहम विषय आ क्योंकि जे आपां ਇਹਦੇ विस्तार ਵਿੱਚ जाना आ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ शुरू ਤੋਂ ਲੈ के आखिर तक बिना स्किप कीते वेखना पऊगा, क्योंकि हर थां ते हर लाइन विच आपां कुछ ना कुछ नवां नुकता जिहड़ा आ तुहाडे नाल साझा करना आ। पहली गल आ कि पंजाबी नाटक का इतिहास 19वीं सदी के अखीर विच जागृति काल, जिन्हों आपां सक्रांति काल कहने आ, नाल ही आरंभ हुंदा आ। ठीक है जी, ये गल तुसीं नोट कर लवो। दूजी गल कि काव नाटक के रूप विच हिरदे राम दा हनुमान नाटक ਅਤੇ गुरु गोबिंद सिंह जी का बचित्र नाटक पहले नाटक आखे जा सकते आ। ये मन्निया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखिया होया बचित्र नाटक पहला जां जिहदे विचों आपां नूं बीज रूप मिलता आ पंजाबी नाटक का, वो मन्ने जाते हैं। ठीक, ये गल भी बहुत अहम आ। हालांकि ये शुद्ध तौर पर जां आपां शुद्ध पंजाबी का पहला नाटक नहीं मान सकते, पर बीज रूप बचित्र नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ जा सकता है। ठीक है जी, तो इस महाकाव्य नूं पढ़ के जो नाटक अखां सामने फिरन लग पैंदा है, वो खेल इन्ना विशाल है कि उसकी कल्पना किसी नाट मंदिर की स्टेज उत्ते करनी असंभव है। हुण ये नाट मंदिर की आ, रंगमंच जिन्हों आपां स्टेज कहने आ। ठीक है जी, उत्थे ये खिडाया नहीं जा सकता सी, इस करके ये नाटक बहुत विशाल झाकियां वाला आ। पर ये सानू बीज रूप मिलता आ, ये मौलिक पंजाबी का नाटक नहीं मन्निया जा सकता। अगली गल, इस उपरंत संत गुलाब सिंह जी का प्रबोध चंद्र नाटक पढ़े जाने लई लिखिया गया सीगा। भाव ये भी रंगमंच के उत्ते स्टेज के उपर नहीं खेडिया जा सकता सी, सिर्फ पढ़े जाने वास्ते लिखिया गया सी। ते इन्हां दे पिछोकड़ विच, क्योंकि पंजाबी नाटक जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸਾਂ ਭੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾਕੀਆਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ वो नाटक के बीज ने। उतों पंजाबी नाटक का आगाज़ होया मन्निया जाता है, ये बीज रूप ने। ठीक है जी, तो मुढ़ले पंजाबी नाटककारां दियां दो रुचियां होंद विच आईयां आपां वेखदे हां। नंबर 1, सनातनी कला वल तक दी रुचि, भाव कि अपने जो संस्कृत नाटक ने उन्हां वल्लों जो अगवाई लैंदे ने, पहले नंबर ते वो रुचि आउंदी आ। दूजे नंबर ते पश्चिमी ਅਤੇ विशेष करके अंग्रेज़ी कला वल झुकी हुई रुचि। जो साडे कोल पश्चिम के लोग आए ने, उन्होंने साडे ते बस्तीवादी तौर पर राज किया आ, उत्थों भी साडा पंजाबी नाटक बहुत प्रभावित होया। हुण जदों आपां अगे तुरदे हां तां अजोकी पंजाबी नाटक कला ने अपना आधार पश्चिमी कला नूं ही बनाया है। वैरी 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 इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लवो। ठीक है जी, बहुत बार पेपरां 'च पुछया जाता है। पंजाबी नाटक के मुढ़ विच अनुवाद होए, मतलब जिहड़ा आपां कहने आ कि पंजाबी नाटक का जदों आगाज़ हुंदा आ तां उस वेले साडे कोल जो आद बिंदु ने उहदे विच अनुवादक नाटक सानूं मिलदे आ। जो संस्कृत नाटकां ते अंग्रेज़ी नाटकां दा अनुवाद पंजाबी विच होया सी। आपां कुछ विचार लैंदे आ, जिवें नाटक है शकुंतला, तो यदा अनुवादित नाम भी शकुंतला ही आ। ये संस्कृत के विचों पंजाबी विच अनुवाद किया गया सीगा। संस्कृत विच इहनूं कालीदास ने लिखिया सीगा ते पंजाबी विच अनुवाद डॉक्टर
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਲਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਮੂਲ ਲੇਖਕ, ਭਾਵ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਆ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਵਾ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਿਕਰਮ। ਵਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੂਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਵਿਕਰਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਂ ਔਰਸੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨਾਟਕ ਮਾਲਵਿਕ ਗਨੀ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੂਲ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਗਨੀ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੇਮ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੂਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਕਾਲੀਦਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ ਨਾਟਕ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ ਨਾਟਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਨਧਰੀ ਸਤਧਰਮਾ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸੈਨਧਰੀ ਸਤਧਰਮਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਨੇ। ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਇਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ, ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਜ਼। ਕਾਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਜ਼ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਭੁਲੱਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ। ਠੀਕ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਥੈਲੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੂਲ ਨਾਂ ਓਥੈਲੋ, ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਸ ਦਮਨ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੈਮਲੇਟ। ਹੈਮਲੇਟ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਮਲੇਟ ਆ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈਮਲੇਟ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਡਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਾਨ ਉਸਰਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਉਸਰਈਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਬਸਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਇਬਸਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉਸਰਈਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਥੈਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇਸ ਦਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਓਥੈਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਓਥੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਇਬਸਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ। ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇਟ ਸਿਲਵਰ ਬਾਕਸ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਿਜ਼ ਵਰਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਗੇ ਕੰਨਾ ਲੱਲਾ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਵਾਵਾ ਰਾਰਾ ਦਿੱਦੇ ਵਿਹਾਰੀ। ਗਾਲਿਜ਼ ਵਰਦੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸਿਲਵਰ ਬਾਕਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾਮ ਹੇਠ GS ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਲਜ਼ ਹਾਊਸ, ਇਬਸਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਜ਼ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨਾਟਕ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਨਾਟਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਹਿਫਰ ਕਰਾਂਚਾ ਦਾਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 6 ਨਾਟਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1935 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਜੋ 1912 ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਵੰਬਰ 1935 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਟਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਸਾ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ 1910 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੁਲਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ IC ਨੰਦਾ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ IC ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਪਨ ਨਾਟਕ ਇਹ ਨਾਂ ਆ, ਸੁਪਨ ਨਾਟਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। 1886-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਜੋ ਆ ਉਹ 1887-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ ਵੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1898 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਓਥੈਲੋ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 3 ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਓਥੈਲੋ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1904 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰ ਹਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ 1909 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1910 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਆ। ਤੇ ਓਥੈਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਇਬ ਨੇ 1911 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤਾਇਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਇਬ ਸੇਮ ਆ, ਮੂਰਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। 1912 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ 1913 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ 11 ਨਾਟਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਟਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ IC ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਬਲਾ ਨਿੰਦ 1908 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਆ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਵਿਵਾਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ ਆ 1908 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਆ ਜੋ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ। 1912 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਨਾਟਕ ਨਾਟਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਊਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਟਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਕਲਾ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ 1957 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਆ
राजा लखदाता सिंह। हुण आपां कुछ गल्लां उहदे बारे कर लईए। पहली गल कि ये नाटक समाज सुधारक ਜਾਂ समाज सुधार ਦੇ वास्ते लिखिया गया ਸੀਗਾ। ਇਹ एक समाज सुधारक उपराला ਸੀਗਾ। दूजी गल वीर सिंह जी ने सिखां नूं पतित होण तो बचण ਅਤੇ सिੱਖੀ मर्यादा की ਸਥਾਪਤੀ बारे प्रेरणा दित्ती आ इस नाटक दे विच। तीजी गल एक सिख बच्चा जो ईसाई बनने लई कोशिश कर रहा सी ਉਹ सिख धर्म का अनुयायी बनाया ਜਾਂ ਬਣਿਆ दिखाया गया आ इस नाटक दे विच। ते चौथी गल नाटक का मुख पात्र राजा लखदाता सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपनी प्रजा वल उक्का ध्यान नहीं दिंदा सी, उस ते एक दयालु संत की मेहर करवाई गई आ। मतलब उहदी नज़र के अधीन उहनूं चंगा बनाउण दी कोशिश की गई आ। पंजवीं गल राजा संतां दे कहण ते अपने इलाके विच जांदा है, धार्मिक स्थानां ते जांदा है, वैली लोकां दे, वैली किहड़े हुंदे जो नशा करदे आ, वैली लोकां दे इकट्ठां विच जांदा आ। किहनां दे कहण ते? संत दे कहण ते, जिन्हां दी किरपा उन्हां ते होई सी। ते छेवीं गल इलाके दे लोकां दी माड़ी हालत वेख के राजे नूं सुधार लिआउण लई प्रेरणा ते उकसाउण दी जिहड़ी कोशिश आ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। सतवीं गल राजा बहुत दुखी भी हुंदा आ ते निराश भी हुंदा आ माहौल वेख के, हालत वेख के। ते अठवीं गल संत ने राजे नूं प्रेरणा दिंदे कहा आ कि तू विद्या का प्रसार कर, भाव कि सिੱਖਿਆ का प्रसार करन दा जिहड़ा नुकता आ वो भी इहदे विच सानूं मिलदा आ। लोकां चों अज्ञानता, अविश्वास, अवेसलापन अते अनपढ़ता दूर करन दी जो सानू एक सिੱਖਿਆ मिलती आ वो भी इस नाटक दे विच ओत-पोत आ। अगली गल कि इस तरह राजा जरूर योग वजीर जां राजा अखवा सकूगा। ये संत ने उन्होंने कहा सीगा कि जे तू सच्चा सुच्चा राजा अखवाना चाहना आ तां सिੱਖਿਆ का प्रसार कर। ये नाटक सिखां की पतनमई अवस्था की तस्वीर बनता जापदा आ। ये गल्लां जिहड़ियां ने तुसीं नोट कर लवो, क्योंकि जे कितों पुछया जाता है तो इन्हां तो इलावा होर कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ आ। ये नाटक रंगमंच ते जां स्टेज ते नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि इस च कई झाकियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ने गिणती विच, ते उन्हां चों कुछ तां रंगमंच ते दिखाईयां भी नहीं जा सकदियां। बहुत कुछ इहो जिहा भी आ जो नाटक का आपां स्टेज के उत्ते सीमित थां दे उत्ते नहीं दिखा सकते। इस तरह ही भाई वीर सिंह ने आप अपने इस नाटक नूं नाटक नहीं सगों निक्का जिहा लेख कहा है। वैरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका रचना काल है 1910 ईस्वी, नोट कर लवो जी। अगे तुरदे हां लाला कृपा सागर जी वाल। लाला कृपा सागर जी का समा 4 मई 1875 ईस्वी तो लैके 16 मई 1939 ईस्वी के दरम्यान का आ। तो उन्होंने रणजीत सिंह 2 भागों के नाटक लिखा सीगा। 1926 ईस्वी में प्रकाशित होया सी। ते डीडो जमवाल नाम का नाटक 1934 ईस्वी में प्रकाशित होया सीगा लाला कृपा सागर जी का। ठीक है जी। शेक्सपीयर के इतिहासक नाटकों तो प्रभावित होकर लाला कृपा सागर जी ने नाटक लिखने शुरू किए सीगे। वैरी इंपॉर्टेंट, ये नुकता तुसीं नोट कर लो चंगी तरह स्टार पा के। शेक्सपीयर के इतिहासक नाटकों तो प्रभावित होकर लाला कृपा सागर जी ने नाटक लिखण की खिचल की सी, आपां कह सकते हैं। तो इन्हां नाटकों च नाटककार ने जिहड़ा रणजीत सिंह 2 भागों में लिखा गया आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह की बहुपक्षी प्रतिभा ते चानना पाया गया आ। ठीक है जी। महाराजा रणजीत सिंह नूं एक नायक के तौर पर स्थापित करने का यत्न किया गया आ। इन्हां नाटकों के विच हीरो बनाया गया आ कौम का। इस तरह ही ये नाटक भी रंगमंच ते सिद्धियां नहीं सगों चिन्हात्मक ढंग नाल ही प्रस्तुत किए जा सकते आ, पेश किए जा सकते आ, सीधे नहीं खेडे जा सकते। इन्हां दीयां झाकियां भी काफ़ी इहो जिहियां ने जो आपां डायरैक्ट सीमित थां दे उत्ते नहीं दिखा सकते। पर हाँ, जे चिन्हात्मक तौर पर दिखाने होण तां काफ़ी सफलतापूर्वक एक माहर जो मंच संचालक आ वो पेश कर सकता है। तो अगे तुरदे हैं जी बाबा बुद्ध सिंह जी, क्योंकि बाबा बुद्ध सिंह जी 1878 तो लैके 1931
ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਹਰੀ 1909 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ 1913 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਦਰੀ ਛਲ 1927 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਰ ਨਵੇਲੀ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਦਾਮਨੀ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1894 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ 1894 ਤੋਂ 1999 ਦਾ 8-9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ 1919 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੈਨ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਦੱਦੇ ਦਲਾਵਾਂ ਨੰਨਾ ਉਦੈਨ 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨਾਟਕ 1925 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਵਿਤਰੀ 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਵਾ ਇੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੈਨ ਨਾਟਕ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਆ, ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਜੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਜੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਦੱਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਾਰਤਕ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਨਾਟਕ ਵਾਰਤਕ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਨਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੂਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮਸਪਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਤਵਾਕ ਜਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੀਆਂ 7 ਝਾਕੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਤ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚਲੀ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸੁਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਤੀ ਚੈਵਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ੁਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਠੇਠ ਵਾਰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਨਾਟਕ ਵੱਲ। ਸਵਿਤਰੀ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ 1926 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਕਿ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਤਰੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚਲੀ ਸਵਿਤਰੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਾਟਕ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਜੀ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1898 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਹੈ ਹੀਰ ਸਿਆਲ। ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਹੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਹ ਨਾਟਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੀਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ 1903 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਨੇ 3 ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 3 ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਭਾਰਜਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਝੂਠ, ਅਨਿਆਏ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੌਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਟੇਜ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਜਾਣ ਜੋ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਆ 1930 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਘੋਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਵੀਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਟਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਆ, ਸਾਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਆ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਨ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਘਸੀਟੇ ਦੀ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਅਮੋਲ ਭਾਵ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਮੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ I.C. ਨੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਨਵੀਨ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।